صباح الخير عليكم مستمعاتي مجددا. اخر فقره كتجمعنا على مدار هذا الصباح. مرحبا والف مرحبا لكل عشاق متابعه فقرات عندي دواك بشكل يومي من الاثنين الى غايه يوم الخميس. لكل اسئله ديالكم استفساراتكم كل ما تهم الاعشاب الطبيه والتجميليه مع خبير اعشاب جمال سقلي، واللي اليوم كيعودنا دائما بالمفاجات. ما جاش بالدخاوين. بدايه هذا الاسبوع بدايه موفقه وفيها كل خير ان شاء الله، لانه جاب لنا ضيف من الوزن الثقيل، ضيف من ذهب غادي يقدمنا من الخبره ديالو من المعلومات ديالو شي كتير، وخصوصا انتم الناس ديال داء السكري فعلا عندنا محتاجين للمساعده، محتاجين للمعلومه المضبوطه من ذوي الاختصاص. هاد بروفيسور ما شاء الله جا عندنا من مونريال وغادي يجي تقريبا غير واحد يومين، ياك الرحله ديال يومين. اليوم غيشد الطياره في 3. فين غيمشي؟ سويسرا. ما شاء الله عبرتي استاذ جمال. انا كنشكرك بزاف وشكر جزيل انك جبتي لنا هاد التحفه العلميه ما شاء الله اللي فعلا تتكونتي على يد، لان الاستاذ ديالك يمكن في المجال جوست اختي ياك. فقدمنا الضيف ديالك وقلنا شكون هو، اش كيدير، شنو التخصص ديالو. الور الدكتور جاك سوكلي هو النقيب ديال الاكاديمي. اييه الور جا على بغسال المغرب، جا ل 48 ساعه. الور طلبته باش يجي لهنا وخا يدوز غير واحد 10 دقائق ربع ساعه. نستافدوا من المعرفه ديالو وكل شيء، وخاصه موالين داء السكري. الور جبناه هنا غنسالوه الور وهو غيجاوبنا. كان محتاجين نترجموا راه غنترجموا. الاغلبيه الحمد لله ديال المغاربه تعرفوا الفرنساويه، لا صغير لا كبير لا كل شيء. وهذا من الجهه اخرى غنديروا التلخيص ديال هذه الحصه ونعطيوها بالدارجه الناس اللي ما تعرفوش الفرنساويه. فاحنا كنشكروك كثير دكتور جمال. دكتور جاك بونجور. Bonjour. Soyez bienvenue chez nous à Radio MFM. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Plaisir partagé. Merci beaucoup دكتور. دونك اليوم غادي نتكلموا دكتور جمال على داء السكري. قلنا ياك الناس مساكن اللي مرضوا كيعانيوا فعلا شنو التغذيه ديالهم اللي تناسبهم، شنو اللي ياكلوا، شنو اللي محرومين منه. كذلك غادي نتكلموا على الشق الثاني الحليب والحساسيه والمشتقات ديالو، خصوصا الناس اللي عندهم الربو وعندهم مشكل ديال الحساسيه واللي طلبونا كثير بالاسئله ديالهم. وخلاص انا عندك واحد سؤال كان من المستمعه قبل فقرتنا على لاسبيرولين. دونك سبيرولين ما شكون انت اللي غتجاوبنا ولا دكتور جاك شكون غادي يجاوب؟ نخلي الدكتور سوكلي ce serait mieux. Ça va aussi le docteur Jacques. Ça fait plaisir de t'avoir Jacques. Ça c'est en premier lieu. Alors écoutez, peut-être que je veux faire une petite parenthèse, c'est que je suis très content d'être ici et surtout j'aimerais faire la remarque suivante, c'est que depuis pas mal d'années, nous طيب الظروف التقنيه الميكرو ما كانش كيتسمع الصوت ديال دكتور بروفيسور جاك، ما كانش كيتسمعنا مزيان. حنا راجعين غادي نجاوبوا على لاسبيرولين. قلنا ان شحال المده تقريبا غادي ناخذوا لاسبيرولين، شكون الاشخاص اللي يقدروا يستافدوا منها اكثر، واش كتفيد. كنا في الحالات شنو الحالات اللي كنقدروا نستافدوا من لاسبيرولين. راجعين بعد اول فصل اشاري قصير لمتابعه حلقتنا ديال اليوم. الحلقه غتكون متميزه خاصه جدا بحضور ضيف كريم عزيز على دكتور جمال، واكيد ما بغاش يبخل علينا بالمعلومات ديالو. غادي نتكلموا على داء السكري، المشاكل ديالو، شنو التغذيه المناسبه. هادشي كله راجعين بعد فاصل اشاري قصير. طيب مستمعينا رجعنا معكم غادي نجاوبوا على السؤال ديال لاسبيرولين. دكتور جاك on peut prendre l'aspirine bien sûr pour assez longtemps. Est-ce que oui, donc tout d'abord bonjour, et avant de répondre à cette question, j'aurais voulu dire à quel point nous, Académie de médecine de Montréal, nous étions fiers d'avoir eu Monsieur Jamal Sqali, Dr Sqali, comme étudiant, qui a été un de nos meilleurs étudiants et qui est sorti avec une thèse absolument extraordinaire. Et nous sommes contents qu'il continue de progresser par ses recherches dans la naturopathie en général et dans l'herboristerie en particulier. En tout cas, merci à Jamal d'avoir été... Merci à toi, Jacques. Voilà. Alors, pour répondre à la spiruline, en effet, la spiruline, c'est une algue d'eau douce, donc qui est à peu près la première source de vie qu'on a eue sur notre planète, qui est très riche en protéines, très riche en fer et en d'autres oligo-éléments.
Donc la spiruline, on l'a remarqué que lorsqu'on la donnait à des enfants qui étaient en totale dénutrition, quasiment à l'article de la mort, on pouvait, par 5 grammes de spiruline par jour, là on parle de spiruline fraîche par contre, on pouvait rétablir une santé dans même pas un mois. Donc c'est pour vous montrer à quel point cette spiruline est importante dans notre alimentation, dans l'alimentation des jeunes enfants qui sont dénutris, mais aussi dans l'alimentation des personnes plus âgées qui ont des problèmes de nutrition, ne serait-ce que pour des problèmes de dents, qui n'arrivent pas à manger, etc. Donc en leur donnant 5 grammes de spiruline par jour, et ça on peut le faire sur un long terme, on n'est pas obligé de le faire par étape, il vaut mieux le prendre tous les jours, et on peut le prendre de différentes façons, c'est vraiment un produit... Ça serait une nature bien... capsule, c'est ça. Voilà, alors il vaudrait mieux le prendre non pas en capsule mais directement en granulé, parce que la capsule, si on veut vraiment prendre 5 grammes par jour, ça nous oblige de prendre quand même beaucoup de gélatine, donc il vaut mieux, on peut alors la saupoudrer sur une salade, on peut la prendre directement dans un peu d'eau, on peut l'ajouter à une boisson, donc on peut la prendre de multiples façons, mais je pense que la meilleure façon, c'est celle qui est en granule ou en poudre. D'accord. Donc ce sera enfant, adulte, vieillard, il n'y a pas de problème. Absolument. Question à poser. Est-ce que les bébés peuvent la prendre? Est-ce que la femme enceinte peut la prendre aussi? Absolument, absolument. Et lorsque vous me posez la question, est-ce que le bébé peut la prendre? Bien entendu, puisque on l'utilise actuellement dans des pays d'Afrique à partir au moment où l'enfant est sevré. Donc où l'enfant est sevré, que la maman l'a sevré à la place, et il serait bien mieux de passer à des jus de spiruline à la place de passer entre le lait maternel et le lait de vache par exemple. Ne pas utiliser le lait de vache mais utiliser plutôt de la spiruline. Alors docteur Jacques, c'est quoi en fait les vraies raisons qu'on peut prendre la spiruline? Alors, partout où le système immunitaire est défaillant, et puis partout où l'alimentation n'est pas suffisante, où on n'a pas assez de nutriments, puisque dans la spiruline, il y a énormément de nutriments, il y a beaucoup de protéines, c'est presque 75% de protéines, il y a beaucoup de fer, d'oligo-éléments, magnésium, calcium, etc. Et très riche en fer. Très riche. D'accord. Alors, docteur Jacques... Entre parenthèses, à ma connaissance, Jacques, tu as fait une culture de spiruline au Laos, hein? Voilà, nous avons participé au Laos à une culture de spiruline. Ça, c'était surtout pour aider les populations dénutries. Donc, c'était une spiruline directement adaptée pour les enfants pauvres du Laos, de façon à leur donner un plus, de façon à ce qu'ils évoluent mieux. D'accord. C'était un peu rapide parce que جاوبنا le سؤال de la spiruline. Passons à autre chose, passons au sérieux maintenant. Voilà, les gens du diabète. ياخذوها الرضع، ياخذوها العاديين، الناس البالغين، يلقوها كل شيء، تقدر تاخذها حتى المرأة الحاملة. ما كاين حتى شي غنية بزاف الأملاح المعدنية، فيتامينات مهمة بزاف. راجعين لأنا بعد فاصل إشاري ثاني غادي نتكلموا على الاشخاص اللي عندهم داء السكري، شنو التغذيه المناسبه لهم، شنو ممكن كذلك اللي تجنبوه، كذلك غادي نتكلموا على الرب والناس الحساسيه ايضا اللي كانوا طلبونا كثير الاسئله استاذ جمال، وراجعين هادشي كله برفقه احلى ضيافه واحلى رفقه ما شاء الله دكتور جمال ودكتور جاك بعد فاصل اشاري قصير. طيب رجعنا معكم مستمعاتي، حلقتنا ديال اليوم حلقه جد متميزه بدايه هذا الاسبوع من حلقات عندي دواك، ودائما مرحبا والف مرحبا لكل من محب انه يتواصل معنا سواء عن طريق الاس ام اس 5054 او ممكن كذلك على الموجب الالي، ممكن تبعثوا بالرساله ديالكم الصوتيه، وحنا ان شاء الله كيف ما قلنا غادي نجاوبكم على كل الاسئله ديالكم. ناس اشخاص داء السكري وسيدي جمال جوست اليوم موضوعنا غادي نتكلموا على الناس الديابيت، الناس داء السكري. شكون غادي يتكلف؟ جاك سي ميو. Jacques, index nutrition et diabète. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Alors en fait, qu'est-ce que c'est que le diabète? Donc il y a deux diabètes. Il y a le diabète de type 1, donc on ne va pas parler aujourd'hui parce que ça ne rentre pas vraiment dans la nutrition, mais c'est le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est une pathologie qui atteignait les gens de 45-50 ans, qui avaient bien mangé, un peu abusé des bonnes choses de la vie. Ce qui est un peu impressionnant actuellement, c'est que des enfants de 13 ans sont obèses et ont le diabète de type 2. Qu'est-ce que c'est que le diabète de type 2? C'est un diabète, c'est au moment où l'insuline n'est plus capable de jouer son rôle. Donc,
l'insuline est encore suffisante, mais elle est mauvaise, et en plus l'organisme va faire une résistance à l'insuline. Donc, plus on va mal manger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mal manger et comment est-ce qu'on peut manger différemment pour éviter le diabète de type 2 Ça veut dire que tous les sucres, mais voilà, quel sucre? Parce que souvent, on nous parle de sucre. Ah non, moi, souvent on me répond, docteur, moi je prends tout sans sucre, monté sans sucre, etc. Mais on oublie qu'on a le pain. Le pain blanc est excessivement sucré. Ça correspond à plusieurs carrés de sucre. Et on en mange beaucoup. Et je m'aperçois qu'ici au Maroc, on utilise le pain comme fourchette. Donc vous allez prendre un tagine. On en mange beaucoup. Un tagine, malheureusement. Avec la pomme de terre, on la prend avec le pain. Donc vous avez le pain, donc vous avez énormément d'amidons. Donc petit à petit, le pancréas doit stimuler et fabriquer de l'insuline. L'organisme devient de plus en plus résistant et on arrive à un diabète de type 2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on parle souvent de régime, mais le régime, en fait, moi, je refuse un peu ce mot. C'est pas un régime qu'il faut faire, parce qu'un régime, on le commence et on le finit. Et lorsqu'on l'a fini, on revient exactement à la même alimentation qu'au départ. Donc, c'est une nouvelle hygiène alimentaire. Et comment est-ce qu'on peut avoir une nouvelle hygiène alimentaire? C'est le médecin qui, à la place de prescrire systématiquement des médicaments et une vague feuille où c'est marqué les aliments que vous pouvez éventuellement manger, ceux qu'il ne faut pas, etc. Non, il faut expliquer d'abord aux patients qu'est-ce que c'est que le diabète. C'est une maladie excessivement grave, invalidante et qui aboutit à la mort. Donc, il faut vraiment que le patient devienne un acteur de sa pathologie et non pas qu'il se repose sur les épaules du médecin et du médicament. Donc, maintenant, si on oublie le mot régime, on va dire, oui, mais qu'est-ce que je peux manger? Vous pouvez en fait tout manger. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas mélanger les choses. Et manger modérément aussi. Alors, mange. Oui, manger modérément. Mais par exemple, on va dire un diabétique, il peut plus manger de pain. Un diabétique, il peut plus manger de pâtes. Mais par contre, docteur, j'aime les pâtes. Oui. Mais oui, vous pouvez manger des pâtes. Vous pouvez manger du pain. Mais à une condition, c'est que votre pain, vous l'ayez fait complet, vous-même, parce que souvent, si vous l'achetez à la boulangerie, il va être un mélange de farine blanche et de sang. Non, vraiment un pain complet. Et puis, vous allez le mettre au congélateur, le congeler, et le soir avant, vous allez le décongeler à température ambiante. Parce qu'on s'est aperçu que la congélation allait baisser l'index glycémique du pain. Identique avec un spaghetti. Vous prenez un spaghetti, vous avez la même farine. Donc, alors, vous avez la lasagne, vous avez la nouille et vous avez le spaghetti. Mais le spaghetti, le fait d'être injecté dans un tube pour en faire des petits trous pour faire donc le spaghetti, le forcer, ça va changer complètement son index glycémique. Ça veut dire qu'un spaghetti n'est pas du tout la même valeur qu'une lasagne, même si c'est la même farine. Donc, en prenant un spaghetti al dente et en plus complet, vous allez vous apercevoir que vous allez modifier votre glycémie très peu et que vous allez pouvoir quand même manger un spaghetti à condition, bien entendu, de ne pas lui mettre du fromage, de ne pas lui mettre énormément de choses. Mais un spaghetti avec une petite sauce de tomate, de l'ail et du basilic va passer très bien une fois par semaine. Donc, tout ça pour dire Une fois par semaine. Par exemple, une fois par semaine. Mais tout ça pour dire que, en fait, vous prenez le fait de la carotte. On dit, dans les régimes pour diabétiques, pas de carotte. Mais non, vous pouvez manger de la carotte. Elle est déjà sucrée, en fait. Elle est sucrée, mais elle n'a pas le même... il ne faut pas confondre le sucre et l'index glycémique. Qu'est-ce que c'est que l'index glycémique d'un produit? C'est au moment où on prend, par exemple, le sucre, le carré de sucre, il va être de 95 ou de 100 au niveau de l'index glycémique. Mais c'est ce que va, en fait, ce qu'on va demander au pancréas d'injecter comme insuline. Alors, si vous prenez un carré de sucre, vous allez envoyer énormément d'insuline. L'insuline, c'est la lipogenèse, ça va être immédiatement du stockage de gras. Donc maintenant, si vous prenez une carotte crue, elle va avoir un index glycémique de 35-40, donc qui est tout à fait acceptable et qu'on peut manger. Si maintenant vous la cuisez beaucoup et qu'en plus vous la mettez dans un potage en la passant au mixeur, vous allez augmenter, parce que la chaleur
et l'humidité va augmenter l'index glycémique. Donc, on peut tout à fait dire un couscous le vendredi, c'est très bien, vous pouvez le manger à condition que dans vos légumes soient un peu al dente. Hein? Donc, ne jamais trop cuire vos aliments et vous allez pouvoir... Pas trop cuire les aliments. Voilà, que les aliments soient encore un peu croquants. D'abord, vous gardez le goût et puis deuxièmement, vous diminuez énormément l'index glycémique. Et c'est ça qui est important. Jusqu'à un certain temps, on parlait de sucre rapide et de sucre lent. Il n'y a pas de sucre rapide, il n'y a pas de sucre lent. Il y a des sucres à index glycémique élevé et des sucres à index glycémique bas. Le médecin va dire par exemple à son patient diabétique, alors ça il ne faut pas manger, ça non plus, mais par contre tu peux prendre des yaourts. Hein? Et là, c'est la grande erreur, ce qu'on ne sait pas. Et moi, je vois dans les confrères qui sont étudiants chez nous, on ne sait pas que le yaourt, en fait, est 0% sans graisse. Hein? On prend vraiment le yaourt naturel. هذا مهم حنا غنترجموها من بعد المستمع باش يفهموا. À propos docteur, donc attendez, oui, mais c'était juste intéressant, je veux juste terminer ça. C'est que en fait votre yaourt 0% sans sucre, il va faire une mauvaise information au pancréas. Le pancréas va envoyer de l'insuline même s'il n'en a pas besoin. Donc vous allez continuer de fatiguer votre pancréas, vous allez continuer d'augmenter la résistance à l'insuline avec un produit qui normalement n'a pas d'index glycémique. D'accord. Docteur Jacques, le miel aussi. Est-ce que les gens diabète peuvent consommer le miel, oui ou pas? Non, parce que lorsque vous êtes diabétique, en réalité, tout ce qui est sucré, que ça soit naturel, même si le miel... Ça sera naturel même? Oui, tout ce qui est naturel reste du sucre. Hein. Donc au moment où vous prenez du sucre, que ce soit du sucre de fruits, que ce soit du miel, etc., vous avez toujours une réaction au niveau du pancréas qui va lui envoyer de l'insuline. Donc un diabétique de type 2, on va justement essayer de faire en sorte que de faire travailler son pancréas le moins possible. Et moins vous le ferez travailler pendant par exemple une année si vous faites quelque chose de restrictif, eh bien vous allez rétablir une fonction quasi normale de votre pancréas sans le secours des Même médicaments. si diabète type A, donc... Non, le diabète de type 1, donc ça c'est différent. À ce moment-là, oui, le miel, là c'est une autre discussion. Le diabète de type 1, c'est le pancréas en fait qui ne fonctionne pas. دونك غادي نمشيو فصل اشاري ثاني فصل اشاري وراجع لان فعلا معلومات مهمين جدا غادي نترجموهم ياك لان حتى الناس اللي ما تفهموش اللغه الفرنسيه غادي نحاولوا نعطيهم لان فعلا دكتور جاك عطى بزاف ديال المعلومات مهمه ما خصناش نتغفلوا عليها. راجعين فقره عندي دواك اليوم حلقتنا فعلا ممتعه وشيقه نتمنى تكونوا انتم كذلك مستمعينا مستمتعين معنا. راجعين بعد فصل اشاري قصير. طيب مستمعاتي رجعنا معكم لمواصلة فقرة عندي دواك وحنا يمكن باش نديروا ملخص petit résumé docteur Jacques parce que le temps passe trop vite. Donc pour faire un petit résumé surtout aux gens diabète, est-ce qu'on peut manger d'une manière agréable même si on est diabète? Voilà, on peut tout à fait manger d'une manière agréable même si on est diabétique de type 2. Hein, j'insiste bien sur le fait qu'on parle du diabète de type 2. Donc simplement, il faudra suivre un petit peu ce que je viens de dire, faire attention à la cuisson. Plus vos aliments seront cuits, plus ils seront chargés en glucides. Donc, essayez de prendre le plus de choses al dente. Le petit truc de congeler le pain, de le sortir le soir avant et de le laisser décongeler à température ambiante, mais surtout de ne pas le réchauffer et de ne pas le griller, va diminuer de beaucoup son index glycémique. Donc, on peut tout à fait manger comme il faut, tout en respectant ces règles-là. Bien entendu, il y a des compléments alimentaires, et ça, Jamal Scali pourra très bien vous donner des suppléments qui seront tout aussi efficaces que certains médicaments antidiabétiques. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on prescrive systématiquement en première intention des médicaments parce qu'on sait très bien que c'est l'escalade. Si on ne met pas le patient comme acteur de sa maladie en lui disant que c'est à lui à se prendre en charge et en lui expliquant, d'abord, premièrement, il faut avoir du temps. Mais malheureusement, de plus en plus, les médecins n'ont plus le temps d'expliquer. Donc, prendre en charge, ça veut dire vraiment suivre son patient, lui expliquer que c'est une maladie grave, mais qu'on peut tout à fait réguler d'une façon normale avec une alimentation correcte et des compléments alimentaires tels que certains, par exemple le chrome est excessivement important dans le traitement du diabète.
Donc si on arrive à s'organiser entre l'herboriste et le naturopathe et le médecin qui va expliquer comme il faut à son patient comment se prendre en charge lui-même et être acteur de sa maladie, et non pas compter que sur le médecin et sur les médicaments. Jacques, s'il te plaît, question à poser. Allergie et matière laitière, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la plupart des allergiques, surtout les enfants. Voilà. Ouais. On peut dire que la plupart des allergies commencent au moment où il y a le sevrage, où on passe du lait maternel au lait de vache. Et c'est le gros problème. Alors on va me dire, oui, mais le lait de vache, c'est quelque chose de très bon. Notre prophète déjà, le prophète Mohammed déjà disait qu'un verre de lait, enfin buvez un verre de lait, prenez des dattes, mais c'est complètement différent aujourd'hui. On n'a plus le même lait. Une vache à l'époque, d'abord, premièrement, au temps du prophète, on prenait du lait de chamelle, on prenait du lait de chèvre ou de mouton, et qui mangeait des herbes, bien souvent des herbes sèches, donc très peu grasses. Donc les produits laitiers étaient beaucoup plus maigres qu'aujourd'hui. Et pas de pesticides. Et deuxièmement, on en consommait beaucoup moins. Voilà. Là actuellement, on vous rabâche les oreilles en disant 5 produits laitiers par jour. C'est une aberration parce que on va passer il y a encore 500 ans, une vache faisait 700 litres de lait par année. Maintenant, elles font 14 000 litres. Donc, on a changé la génétique, on a changé l'alimentation. C'est une alimentation qui n'est plus naturelle. On a augmenté les antibiotiques pour augmenter la lactation. On a des pesticides et tout ça, on le retrouve donc dans le lait. Mais on le retrouve aussi dans la viande. Ce qui fait que l'enfant qui tout d'un coup passe dans les maternelles, qui a une information hormonale directement liée à l'espèce. Donc le lait de nos mamans, elle est liée à l'espèce humaine. Maintenant, si vous prenez tout d'un coup un produit laitier d'une vache, l'information, elle va être quoi? Grossir vite en peu de temps. Et c'est la raison pour laquelle on trouve de plus en plus d'obèses chez les jeunes. Et de plus en plus d'allergies, allergies de la peau, etc. Pourquoi? Parce que justement, on a ces toxines intérieures qui ne se libèrent pas. Alors, qu'est-ce que la peau? C'est le dernier émonctoire que nous avons. On a le foie qui peut éliminer, on a les reins qui peuvent éliminer, on a les poumons si on les fait marcher, mais on les fait en général pas bien marcher, et on a l'intestin. Lorsque ces émonctoires-là sont bloqués, la seule place où l'organisme peut s'exprimer, c'est par la peau. Alors si on va voir le dermato et que le dermato nous donne une crème à base de corticoïdes, en fait on bâillonne cette expression. Donc c'est exactement la même chose si je vais chez le garagiste avec ma voiture, que la lampe de l'huile est allumée, on a 2 solutions. C'est de savoir où vient le problème ou dévisser tout simplement la lampe. Et donc dans le cas de l'enfant qui prend des produits laitiers, eh bien, il faudrait déjà se poser la question, est-ce que le produit laitier n'est pas responsable de son allergie, surcharge du foie, les émonctoires qui sont bloqués? Donc, il faudrait déjà soigner l'intérieur et ensuite, l'eczéma partira certainement beaucoup plus facilement. Alors, le conseil qu'on donne aux gens? Alors, c'est lorsque l'enfant est sevré, pourquoi remplacer, si on prend la nature, un veau, lorsqu'il a terminé de téter sa mère, qu'est-ce qu'il va prendre? Est-ce que vous connaissez une espèce animale sur notre planète qui continue de prendre... Et aussi très bonne réponse, c'est juste. Qui continue de prendre des produits laitiers, éventuellement d'une espèce différente que la sienne, après le sevrage. Il n'y en a aucune à part nous. Oui, à part l'être humain. Voilà, à part l'être humain, il n'y en a pas. Alors comment se fait-il qu'une vache puisse trouver son calcium dans de l'herbe, dans son alimentation, et que nous ne pourrions pas le faire? Comment se fait-il que pendant 4 millions d'années, nous n'avons pas connu les produits laitiers? Le produit laitier, il arrive il y a 10 000 ans, au moment où il y a la sédentarisation, au moment où les gens passent du cueilleur-chasseur à l'agriculture. Avant, on ne connaissait pas. Donc, comment se fait-il qu'on a réussi à survivre pendant tant d'années et que maintenant, absolument, on nous dit qu'il faut consommer énormément de produits laitiers? C'est une erreur et ça crée des allergies de toutes sortes. Donc, ça veut dire allergie de la peau, mais allergie aussi de la sphère ORL. Donc, la plupart des maladies à répétition sont souvent responsable d'une augmentation, d'une surconsommation de produits laitiers. Maintenant, bien entendu... excès de calcium, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, il est clair qu'en admettant qu'on puisse assimiler le calcium du lait de vache,
Ça veut dire que si on dépasse 1,2 g à 1,5 g de calcium par jour, on inhibe complètement la vitamine D. La vitamine D, qui est d'abord une des meilleures vitamines anticancéreuses, mais aussi c'est elle qui est responsable de la fixation du calcium. On reçoit tellement de questions, nous demandons les sources de vitamine D. Alors il faut chercher d'abord la genèse, le problème posé, et le problème on conseille maintenant aux gens de boire moins de lait ou de matière laitière. Donc un excès de calcium inhibe la vitamine D qui est le fixateur du calcium. Voilà. Donc la meilleure recommandation qu'on puisse faire, maintenant c'est très difficile parce que moi je vois les mamans qui viennent me voir lorsque je leur dis arrêtez de consommer des produits laitiers, elles me regardent comme si je tombais de la planète Mars. Elles me disent mais les produits laitiers c'est la base de l'alimentation. Non, ce n'est pas vrai. La base de l'alimentation, pour nous, si on veut vraiment remonter à plus de 10 000 ans, c'était quoi ? Les vitamines, je pense, les légumes, les fruits. C'était même pas, si on veut, les fruits sont venus tardivement, donc c'est de nouveau depuis l'agriculture, depuis 10 000 ans, donc on commence à avoir des produits laitiers, on commence à avoir des céréales, on commence à avoir des fruits, donc on commence à avoir des glucides, mais avant on n'en avait pas. Donc il faut qu'on revienne à une alimentation naturelle et puis malheureusement on est dans une époque où c'est très difficile parce que l'agroalimentaire est excessivement puissant et nous fait manger un peu n'importe quoi en nous disant que c'est bon. Vous prenez par exemple l'exemple de la maman qui le matin dit à son enfant tiens voilà des cornflakes, voilà du lait, voilà du sucre. Eh bien qu'est-ce qui se passe? Demandez à la plupart des instituteurs comment sont leurs enfants à 11 heures. À 7h30, ils prennent leur cornflakes avec du lait et avec du sucre. Cornflakes est excessivement fort au niveau de l'index glycémique, donc c'est du sucre. On remet du sucre par-dessus et on met du lait, lactose, il y a du sucre. Sans oublier les boissons gazeuses que prennent les enfants. Alors là, on oublie, mais... les bonbons, les chocolats... Voilà, mais donc déjà le petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qui va y arriver? On va avoir une hyperglycémie vers 7h30, 8h, et puis vers 10h30, 11h, on a une hypoglycémie. Les enfants sont excités ou complètement endormis, donc ils sont plus du tout attentifs. Mais ils ressortent à la récréation, ils vont prendre un de ces chocolats dont on dit il y a ceci, il y a cela qui est bon pour la santé. Non, on recommence à faire une hyperglycémie et une hypoglycémie. Et ça crée des diabétiques de type 2 à brève échéance. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les fibres et diabète? Alors, il est clair que plus vous mangez de fibres dans votre alimentation, moins vous aurez de glucides disponibles, puisqu'ils vont être prisonniers des fibres. Donc, vous allez faire un transit. Et donc, premièrement, les fibres sont très bonnes pour le transit, mais deuxièmement, elles vont renfermer des glucides qui ne seront pas digérés, qui passeront pas donc dans la circulation, qui ne seront pas transformés en glucose. Merci Jacques. Ça fait plaisir à entendre. Bien sûr. بون هادو معلومات فعلا مهمين وحنا كيف ما قلنا في حلقتنا ديال اليوم غادي نحاولوا نديروا ترجمه خاصه لان لذاك الوقت ما بقناش بزاف ديال الوقت. معلومات خصوصا الناس ديال السكري وكذلك الناس اللي ربوا العلاقه بالمواد المشتقات الحليب وكاين هذا المفهوم الغلط اللي ممكن كنقولوا ان الام يمكن دائما كتعطي وليداتها لان اساس الصحه والتغذيه السليمه هو المواد المشتقه الحليب. فهاد الاشياء اللي تكلمنا عليها تروح اختي سميه اش دايرين لنا في الاشهار؟ شربوا بزاف الحليب، كلوا بزاف ديال دانون. اش يقول الواقع؟ تيقول لك راه كثرت الحليب وكثرت دانون وكثرت هذا الكالسيوم. الله يعطيك الصحه. راه ما تيقيسش غير الدراري الصغار. دابا تصوري رجل لا امراه في سن الياس، راه حنا عندنا لوسيوبوروس هشاشات العظام، تيتفاقم المشكل ديالو ملي تنزيدوا ناخذوا المواد المشتقات الحليبيه. دونك حنا ديجا عندنا هشاشات العظام، منين تناخذوا دانون بزاف، وحنا راه عرفتي ما تناخذوش واحد في الصباح، واحد في 12 جوج العشيه بالليل. لا خاصني ناخذ داك دانون ديالي الليل، راه غير ترشي العظومه والهشاشات العظام. ودكتور شاك كنشار واحد النقطه مهمه جدا، ان احنا كنمشيو دائما على قول الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام الحليب والتمر هما ادرى. يعني شوف واش قال لك؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم شحال كان تياخذ؟ كاس واحد وماشي عامر كله. وحتى الظروف يمكن تغيرت، لان النقد ماشي النقد ديال دابا وماشي نفس الربيع، ماشي نفس الاكل، ما فيش لا هرمونات لا بيكتيسيد لا ادويه لا حتى حاجه. حتى من الربيع اللي تيذكر ربيع ساك ناشف هذاك. الفرق كبير بين الحليب ديال قبل وديال دابا. عندو الحق. على انت بنادم بدا ياخذ الحليب ويشرب الحليب بزاف، انت راه 300 عام الاخرانيه وقبلاش كنا على البشريه كانت تشرب الحليب. عندو الحق. الحيوان الوحيد اللي مازال تيشرب ملي تفطمو امو تيشرب الحليب هو بنادم. جميع شوفوا غير طلوا جميع الحيوانات ملي تفطمهم ما تيبقاوش ياخذوا الحليب. مالو محتاجين الكالسيوم. هذوك راه كاين موجود في الماكله كلها اللي تاكلوا. اش خاسرين؟
ناكلوا ماكلتنا الطبيعيه. جبدنا الخبز، الخبز الابيض مشكل طارح لنا، علاش ما ندخلوش فيه النخاله؟ والنخاله هي اللي فيبر وهناتنا ديجا من الترانزيت من المصرال الكبير، وشربت لنا الدهون وحيدات عنا تتنفعنا بواحد درجه كبيره. هو دابا maintenant Jacques, je peux te poser une question. Tout à l'heure j'ai vu un bout de pain chez toi dans ta valise. Tu vas voyager avec un bout de pain. Pour un docteur, c'est drôle, hein. Sincèrement. Un bout de pain. Alors, eh oui, même pas un bout de pain, beaucoup de. C'est alors. Pour éviter de manger le pain blanc de tous les pays que je traverse, j'essaye de me faire un pain complet dans lequel j'ajoute un quart de son, façon à avoir un pain très riche en fibres, donc qui n'influence pas vraiment ma glycémie. Parce que Et il sert aussi pour le transit intestinal. Alors, ça va servir pour le transit intestinal, ça va me permettre de manger un peu de pain le matin avec une très bonne huile d'olive qu'on trouve ici au Maroc, et donc de ne pas me culpabiliser au sujet des glucides. Et il est clair que, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, un diabétique peut de cette façon, et c'est un pain qui a été congelé et ensuite décongelé, donc il peut tout à fait prendre son pain le matin avec son petit déjeuner, pour autant qu'il n'en prenne pas 1 kilo. Voilà. طيب احنا راجعين فاصل اشاري قصير ومن بعد يمكن بقات لنا 3 دقائق او 2 دقائق باش نختموا حلقتنا ديال اليوم. انتهينا، مابقاش الوقت للاسف، ما بقاش الوقت مر بسرعه. ماشي مشكل. ما كملناش، كنا بغينا نهضروا على المفاعيل الجانبيه وداك الشيء، ما عندوش الوقت، غيسافر الله يرحم الوالدين اللي جمعنا. Alors je voulais juste peut-être je peux encore finir. Donc bien souvent la femme ménopausée, le médecin va lui dire vous avez des risques d'ostéoporose, donc on va vous donner un supplément de calcium. Il faut savoir que c'est pas forcément une déficience de calcium, mais que c'est hormonal, premièrement. Donc en fait, vous pouvez lui donner tous les produits laitiers que vous voulez, vous ne réglerez pas son problème d'ostéoporose, au contraire, vous allez l'aggraver. Voilà. ميرسي بوكو دكتور، سا بليزير فريمون. نتمنى يكونوا المستمعين كاملين حسوا بهذه المتعه اللي احنا حسينا بها، فعلا معلومات جد مهمه من ذوي اختصاص. فكنشكرك دكتور جمال على هذه المفاجاه الرائعه وهذه الهديه اللي انت متعتينا بها. هادشي كله اكيد احنا ما غاديش نمروا عليه مرور الكرام، لان فعلا المعلومات كانت قيمه جدا. غدا ان شاء الله غادي نحاولوا نترجموا هذه المعلومات كامله نلخصوها للمستمعين، خصوصا الناس اللي قلنا سكري، شنو المسموح وشنو ماشي مسموح، شنو الحويجات اللي مغلوط عندنا كافكار ما تنقدروش نطبقوها في حياتنا اليوميه. وكذلك غادي نتكلموا على الحساسيه وعلاقتها بالمشتقات الحليب، شكون الاشخاص كذلك اللي كيخصهم يستهلكوا ويتناولوا الحليب بدون مشاكل، وحتى طريقه السلاك ديالنا خصها تكون دائما بعقلانيه، ما نكثروا شيء بزاف. الله يحفظك. الله يعطيك. شكرا لك دكتور جمال. Merci beaucoup docteur Jacques. C'est moi qui vous remercie. J'ai apprécié ce petit moment et je souhaite bon vent à votre émission et surtout que le docteur Scali continue de faire ses émissions et ses recherches parce que il va vraiment dans le bon sens de la naturopathie. Merci beaucoup دكتور. دونك شكرا لكم مستمعاتي مستمعينا. كنتمنى دائما كيف ما قلنا نكونوا وفقنا في اختيارنا ديال حلقتنا ديال اليوم، فقره عندي دواك. غادي نجاوبوا على المزيد من الاسئله، غادي نعطيو وكذلك الوصفات التقليديه البسيطه اللي حنا دائما مع دكتور جمال خبير الاعشاب الطبيه والتجميليه تيقدمها لكل مستمعينا كيفاش ممكن يتعاملوا مع الاعشاب. راجعين فقرتنا جديده وراجعين كذلك لضيوف اخرين من خلال حلقه الغد بحول الله. في امان الله.